मैं गुजारिश कराँगा जनाब अब्दुल वहीद साहब ने तुहाडियां बहुत सारी ताड़ियां जी। अब्दुल वहीद साहब कहानी सुनाओ। बाबा रहमता वो दुनिया विच खिलरे पुलरे हज़ारां चौधरीआं वर्गा एक चौधरी सी। जमांदरू चौधरी होण पारों उस सियानफ तो ढेर दूर सी कि बंदियां दे इकट्ठ नूं चौधरी दी लोड़ होंदी क्यों है। बस वो एक अजिहा चौधरी सी जिन्होंने अपनी पिछोकड़ बारे बस इन्ना पता सी कि वो पिंड विच राज करते सी। पिंड वसान विच उहदे वटकियां किन्नी सियानत वरती वो इहदे बारे कदी सोच ही ना सकिया, ना ही उन्हें कदी यह गवेड़ लानी चाहिए कि उहदे आले दुआले आखिर लोकी चौधरी बनते किस तरह पे ने। अपने आप विच मगन ऐसा कि हौली हौली अपनी हवेली जो गई होके रह गया सी। उंज ही जिवें हर लथन बाजो उंज ही जिवें हड़ लथन बाजो पानी लैंदा लैंदा फिर दरिया के कैंडे विच आ जाता है। पर चौधरी का हड़ जो लथा तो कुछ खड्डियां विच उहदे खास बंदियां की शक्ल विच पानी खलोता रह गया, जिहड़ा कुछ वेले बाद ही अपनी बो मारन लग पिया। वो बो मर जाती जे चौधरी का हड़ कुछ वेले बाद दोबारा आके उन्हां खड्डियां विच ताज़ा पानी पा जाता या अपने नाल लियाई जरखेज़ मिट्टी नाल सताए लोगों के दलिदर दूर कर देंदा। पर कम इहदे तो भी उलट इंज होया कि आवारा हवावां नाल आई मिट्टी उहदी विछाई जरखेज़ मिट्टी नूं भी दबान लग पई। रहमता दूर बैठे अपने कच्चे मकान तो चौधरी नूं अपनी हवेली जोगा हुंदा वेखदा रहा। वो इस तो पहले चौधरी के प्यो दादे नूं भुगता चुकिया सी, जिन्हां विचों कोई भी इस जवान चौधरी वांगर अपने कम्मां तो भजदा नहीं सी। पिंड की तारीख विचों अगर चौधरी के वड्डियां नूं कढ़ दिता जांदा ते पिंड के पल्ले कुछ नहीं सी बचदा। रहमते दे वड्डे जिस तरह चौधरी के वड्डियां नूं राजी सन, वड्डियां तो राजी सन, उस तरह वो चौधरी तो सुखी नहीं सी। उहदे वेखदे ही वेखदे चौधरी के काम ही बदल गए सन ते पिंड का शायद ही कोई घर चौधरी के जुल्मां तो बचिया सी। हुण तो इंज जापदा सी जिवें पूरे पिंड के वासी चौधरी की कैद विच होण। रहमता अपने आप नूं भी कुटिया कुटिया महसूस करता सी, पर वो चौधरी की जोरावरी अगे बेबस सी। उंज भी उन्होंने पता ही नहीं सी बई चौधरी की जोरावरी अगे खलोई दा किवें है। पर उन्हें चुप चपीते चौधरी की हवेली विच उन्हां अनाड़ी ते अखड़ खलोण वालियां नूं जरूर वेखिया सी, जिन्हां दी हार बाजों चौधरी का दबदबा होर वध गया सी। इसलिए उन्होंने इन्ना पता जरूर लग गया सी कि किन्नू किस वेले चौधरी अगे नहीं खलोना चाहिए। चौधरी का हर वेले सूह लैन का यह मतलब नहीं सी कि वह आप चौधरी बनना चाहता सी, वो तो बाबा बनना चाहता सी जिहदे वजूद विचों दूसरिਆਂ ਲਈ रहमत निकले। अपने नां की तरह लुकाई विच रहमतां दा मींह पावे, जिहदे विच नहा के लोकी हर तरह के मैल तो साफ हो जाए, सारी लुकाई के दलिदर दूर हो जाए तो हर पासे करम हो जाए। वो खैर का मरकज़ बन के पैगंबरां ते वलियां वांग लुकाई विच अपना फैज़ वंडे। उन्हें जो पिंड के कुछ होर बंदियां नाल अपने ख्यालों की सांझ की तो यह जान के हैरान रह गया कि बई हर बंदा उहदे वांग भलाई करना चाहता है। जदों कुछ होर फरोलिया तो यह पता लग्या कि बहुते लोग अजिहे ख्याल बस अपने आप नूं प्रचारन लई सोचते सन। लुकाई दी ऐस सोच ते उहदे अंदरों लुकाई दी ऐस सोच ते वो भी अंदरों डोल गया कि होरे वो भी अपना रांझा राजी रखने लई एक सुफनिया की दुनिया तो नहीं बना के बैठा होया। कदी ख्यालों अगर वो अपने नाल किसी होर नूं भी लुकाई की मदद करता वेखदा तो उन्होंने भैड़ा लगता। क्यों जो चाहता सी कि कुल जहान की सारी चंगियाई सिर्फ उहदे हत्थों ही होवे। अपने जे लोकां नाल लड़न भिड़न तो बाद जदों वो अपने ख्यालों नूं पूरा करन बारे सोचदा तो हर पासे उन्होंने चौधरी अपना रस्ता डकिया खलोता नज़र आंदा। बथेरा सोचिया पर वो सिरा हथ ना आया जिन्हों फड़ के चौधरी नूं उधेड़दा ते अपने आप नूं उन्नदा। रहमते दी हयाती बाबा बनन दी राह वेखदे वेखदे छेती छेती लंघदी जा रही सी, पर वो फिर भी मायूस नहीं होया। वेला लंघन दे नाल एक पासे ते यह होया कि जिथे उहदे ख्याल पक्के होंदे रहे उत्थे चौधरी भी बस अपनी हवेली जोगा ही होके रह गया। पिंड विच छड्डे चौधरी दे बंदियां ने होर अत चुकी ते लोकी भी चौधरी पारों नक्को नक हो गए। लोकां दियां चौधरी बारे बदलियां गल्लां तो उन्हें गवेड़ लाई कि बाबे आसमाना तो नहीं लथदे, बल्कि यह तो वेले की मोड़ ते पई एक पग है जिन्हों किसी ना किसी चुक के अपने सिर ते रखना होंदा है। पर
ਪਰ ਇਹ ਖਿਆਲ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਬਲਕਿ ਇੱਕ ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ ਸੁਣੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਸੁਣ ਕੇ ਆਇਆ। ਮਸੀਤ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਮੂਸਾ ਤੇ ਫਿਰੌਨ ਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਇੰਜ ਜਾਪਿਆ ਜਿਵੇਂ ਕੁਝ ਨਵਾਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਨਵਾਂ ਕੀ ਸੁਣਿਆ ਸੀ, ਇਹਦੀ ਸਮਝ ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਨਾ ਆਈ। ਮੌਲਵੀ ਕੋਲੋਂ ਕਿਤਾਬ ਮੰਗ ਕੇ ਘਰ ਲੈ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਉੱਥੋਂ ਤਿਕਰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਦੋਂ ਮੂਸਾ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਫਿਰੌਨ ਕੋਲੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦੇ ਮੁਲਕ ਤੋਂ ਭੱਜਿਆ ਸੀ। ਅੱਗੇ ਵੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਪਰ ਸਵਾਦ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਤਾਬ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਨੂੰ ਚੌਧਰੀ ਵੀ ਇੱਕ ਫਿਰੌਨ ਹੀ ਜਾਪਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਪਰ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਉਹਦੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਕੁਰਬਲ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ ਕਿ ਜੇ ਫਿਰੌਨ ਵੀ ਇਹ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰੱਬ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ? ਕਿ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਦਾਦੇ ਨੂੰ ਮਰਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੇਖਿਆ? ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਰੰਨ ਦਾ ਜੰਮਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ? ਕਿ ਇੱਕ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਇੰਨਾ ਬੇਵਕੂਫ ਹੁੰਦਾ ਸੀ? ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸੋਚ ਕੇ ਉਹਦੇ ਦਿਮਾਗ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਅੱਗੇ ਸਿਰਫ ਹਨੇਰਾ ਹੀ ਹਨੇਰਾ ਸੀ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਧਰੋਂ ਉਹਦੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਇਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਉਹਦੇ ਵੱਸੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਬਾਊ ਕਾਫਰ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ, ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਦੂਜੇ ਤੀਜੇ ਮਹੀਨੇ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਪਿੰਡ ਆਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਬਾਅਦ ਜੋ ਬਾਊ ਕਾਫਰ ਸ਼ਹਿਰੋਂ ਪਿੰਡ ਆਇਆ ਤੇ ਰਹਿਮਤਾ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਲੁਕਦਾ ਲੁਕਾਉਂਦਾ ਉਹਦੇ ਘਰ ਜਾ ਵੜਿਆ। ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਬਾਊ ਕਾਫਰ ਦੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਤ੍ਰਿਭਕ ਗਏ ਕਿ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲਣ ਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਜੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਬਾਊ ਕਾਫਰ ਪਾਰੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁੱਕਾ ਪਾਣੀ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਬਾਊ ਦੇ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਹਿਮਤੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ। ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਬਾਊ ਉਹਦੀ ਗੱਲ 'ਤੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਉਹਦੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਆਏ ਕਿੱਥੋਂ, ਕਿ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਉਹਦੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ। ਤੇ ਫਿਰ ਫਿਰੌਨ ਦੇ ਵੇਲੇ ਬਾਰੇ ਉਹ ਇੱਕ ਲੰਮੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ। 2-3 ਵਾਰੀ ਰਹਿਮਤੇ ਨੇ ਬਾਊ ਨੂੰ ਟੋਕਿਆ ਵੀ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰੌਨ ਦੀ ਖੁਦਾਈ ਬਾਰੇ ਦੱਸੇ, ਪਰ ਬਾਊ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਹੀ ਦੱਸਦਾ ਰਿਹਾ। ਉਹਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਬਾਊ ਨੇ ਸਿੱਧਾ ਜਵਾਬ ਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਬਾਊ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਦਾ ਰਿਹਾ। ਬਾਊ ਦੀ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵੱਲ ਪਰਤਿਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇੰਜ ਲੱਗਿਆ ਜਿਵੇਂ ਬਾਊ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਪਹਿਲੇ 2 ਦਿਨ ਉਹ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਸੋਚਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬਾਊ ਕਾਫਰ ਨੂੰ ਦਿਲ ਦੀ ਬਾਊ ਕਾਫਰ ਨੂੰ ਭੈੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਉਹਦਾ ਧਿਆਨ ਬਾਊ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੱਲ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਉਹਦੇ ਦਿਮਾਗ ਤੋਂ ਚੜ੍ਹਨ ਲੱਗ ਪਈਆਂ ਤੇ ਕੰਮ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਆਈ ਉਹ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਫਿਰੌਨ ਕੋਲ ਸਾਰੇ ਖਿਆਲ ਘੜੇ ਘੜਾਏ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਨਵਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਰਿਵਾਜਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਸੀ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਸਮਝ ਆਈ ਉਹ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਮੰਨਣ ਵਿੱਚ ਫਿਰੌਨ ਦਾ ਤੇ ਫਾਇਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਲੁਕਾਈ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਦੇਵਤਾਵਾਂ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਹੱਥੋਂ ਡਾਢੀ ਤੰਗ ਸੀ। ਅਜੇ ਵੇਲੇ ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਦੇ ਜਿਬਰਾਈਲ ਨੇ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੇਵਤਾਵਾਂ ਦਾ ਖਿਲਾਰਾ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇੱਕ ਖੁਦਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਸਾਰੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਹੋਣ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਜੇ ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਦਾ ਦੇਵਤਾ ਫਿਰੌਨ ਕੋਲ ਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਮੂਸਾ ਵਾਂਗ ਅਮਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਸੋਚਣ ਦਾ ਸਿਆਪਾ ਤਗੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਵੱਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਲੁਕਾਈ ਖੁਦਾਈ ਮੋੜ ਤੇ ਖਲੋਤੀ ਸੀ, ਜਦ ਕਿ ਫਿਰੌਨ ਦੇਵਤਾਵਾਂ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਲਗਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਲੁਕਾਈ ਖੁਦਾਈ ਮੋੜ ਮੁੜ ਗਈ ਤੇ ਫਿਰੌਨ ਆਪਣੀ ਵਡਿਆਈ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਗਰਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਰਹਿਮਤੇ ਨੂੰ ਫਿਰੌਨ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਸਮਝ ਆਈ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਕੱਚੇ ਮਕਾਨ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਚੌਧਰੀ ਦੀ ਹਵੇਲੀ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਹਵੇਲੀ ਕੰਬਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਈ। ਬਜਾਏ ਇਹਦੇ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਅੰਦਰ ਵੜਦਾ, ਉਹ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲ ਟੁਰ ਪਿਆ। ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਧਰੋਹ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੌਧਰੀ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਤੀਆਂ ਯਾਦ ਕਰਾਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਹਰ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਪਿੱਛੇ ਚੌਧਰੀ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਸੀ। ਚੌਧਰੀ ਅੱਗੇ ਆਪ ਖਲੋਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਹ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਚੌਧਰੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਖਿਲਾਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠ ਵਿੱਚ ਰਹਿਮਤੇ ਨੇ ਚੌਧਰੀ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਵਾਰੀ ਫਿਰੌਨ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਸਨੀਕ ਵੀ ਚੌਧਰੀ ਨੂੰ ਫਿਰੌਨ ਹੀ ਆਖਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਲੁਕਾਈ ਦੇ ਦਿਲ ਦੀ ਗੱਲ ਜਦੋਂ ਰਹਿਮਤੇ ਪਾਰੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਆਈ ਤੇ ਲੋਕੀ ਉਹਨੂੰ ਰਹਿਮਤਾ ਛੱਡ ਬਾਬਾ ਰਹਿਮਤਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਲੁਕਾਈ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਬਾਬੇ ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਫਿਰੌਨ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਮੂਸਾ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਬਾਬਾ ਰਹਿਮਤਾ ਸਮਝ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਲੁਕਾਈ ਵਿੱਚ ਰਹਿਮਤਾ ਵੰਡਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਚੌਧਰੀ ਤੇ ਕਹਿਰ ਲਾਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤਿਕਰ ਹਵੇਲੀ ਜੋਗੇ ਹੋਏ ਚੌਧਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫਿਰੌਨ ਹੋਣ ਦੀ ਖਬਰ ਹੁੰਦੀ, ਉਨੀ ਦੇਰ ਤਿਕਰ ਬਾਬੇ ਦੀ ਡਾਂਗ ਅਜ਼ਦਾ ਬਣ ਕੇ ਚੌਧਰੀ ਦੇ ਸੱਪਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣ ਲੱਗ ਪਈ ਸੀ। ਬਾਬਾ ਤੇ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਚੌਧਰੀ ਕੋਲੋਂ ਤੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਮਰਾਸੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਾਂਭਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ।
ਜਿਹੜਾ ਗਲੀ ਗਲੀ ਬਾਬੇ ਰਹਿਮਤੇ ਦੀਆਂ ਅਜੀਬੋ ਗਰੀਬ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸੁਣਾ ਕੇ ਮੌਜਜ਼ੇ ਕੱਢਣ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਲੁਕਾਈ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਵੀ ਅੱਤ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰੋਕ ਲਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਕੰਨ ਲਪੇਟ ਕੇ ਹਵੇਲੀ ਜੋਗਾ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰ ਇਸ ਵਾਰੀ ਕੰਮ ਪੁੱਠਾ ਸੀ। ਚੌਧਰੀ ਤੇ ਰੁਕ ਗਿਆ, ਪਰ ਲੁਕਾਈ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਬਾਬੇ ਦੀ ਲਾਈ ਅੱਗ ਨਾਲ ਚੌਧਰੀ ਦੀ ਹਵੇਲੀ ਫੂਕ ਸੁੱਟੀ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਚੌਧਰੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੋਏ ਤੇ ਕੁਰਲਾਏ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਭਾਂਬੜ ਸਮੇਤ ਚੌਧਰੀ ਦੀ ਹਵੇਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਆਏ। ਬਾਬੇ ਨੇ ਦੂਰੋਂ ਆਪਣੇ ਕੱਚੇ ਕੋਠੇ ਤੋਂ ਚੌਧਰੀ ਦੀ ਪੱਕੀ ਹਵੇਲੀ ਨੂੰ ਸੜਦੇ ਵੇਖਿਆ। ਆਪ ਵੇਖ ਕੇ ਇਹੀ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਫਿਰੌਨ ਅੱਗ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਗਰਕ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਚੌਧਰੀ ਨਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਖਾਸ ਬੰਦੇ ਵੀ ਰਹਿਮਤੇ ਅੱਗੇ ਸਿਰ ਸੁੱਟ ਕੇ ਖਲੋ ਗਏ। ਬਾਬੇ ਨੇ ਵੀ ਦਿਲ ਵੱਡਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਨਾਫਕ ਕਹਿ ਕੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਮਿੱਟੀ ਪਲੀਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਬਾਬਾ ਦਿਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਬਰਾਦਰੀਆਂ ਦੇ ਡਰ ਭਰ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਹਿਮਤ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੋਲ੍ਹਣੇ ਹੀ ਪਏ। ਚੌਧਰੀ ਨਿਬੇੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਨਸਾਫ ਕਰਨ ਦੀ ਪੱਗ ਬਾਬੇ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ। ਬਾਬਾ ਜਦੋਂ ਮੁਨਸਫ ਬਣਿਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇੰਜ ਜਾਪਿਆ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਚੌਧਰੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੀਤੀ ਗਈ ਬਗਾਵਤ ਦਾ ਮੁੱਲ ਇਹੀ ਪੱਗ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਮਤਾਂ ਵੰਡ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕ ਤੇ ਖੈਰ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਕਦੇ ਥਾਣੇ ਕਚਹਿਰੀ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਏ, ਤੇ ਹੁਣ ਬਾਬੇ ਦੇ ਮੁਨਸਫ ਬਣਨ ਬਾਝੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਯਕੀਨ ਹੋਰ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਾਬੇ ਤੇ ਭਰੋਸੇ ਨੇ ਬਾਬੇ ਦਾ ਮਾਣ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ। ਬਾਬੇ ਨੇ ਪੱਕਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਚੌਧਰੀ ਵਾਂਗ ਉਹ ਕਿਸੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਡੰਡੀ ਨਹੀਂ ਮਾਰੇਗਾ, ਕਿਉਂ ਜੇ ਬਾਬੇ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਸਭ ਲੋਕ ਬਰਾਬਰ ਸੀ, ਨਾ ਕੋਈ ਨੀਵਾਂ ਨਾ ਕੋਈ ਉੱਚਾ, ਸਭ ਬਰਾਬਰ। ਚੌਧਰੀ ਦਾ ਅੰਜਾਮ ਵੇਖ ਕੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹਿੰਮਤ ਨਾ ਹੋਈ ਕਿ ਉਹ ਪਿੰਡ ਦਾ ਚੌਧਰੀ ਬਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ। ਬਾਬਾ ਆਪਣੇ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਬੇਨਾਮੀ ਚੌਧਰੀ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਫ ਬੜੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਰੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਇੱਕੋ ਦਮ ਇਨਸਾਫ ਲੈਣ ਦੀ ਆਪਾਤਾਪੀ ਪੈ ਗਈ। ਨਵੇਂ ਪੁਰਾਣੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਬਾਬੇ ਕੋਲ ਇਨਸਾਫ ਲਈ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਲੱਤ ਲੱਗ ਪਈ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬਾਬੇ ਤੇ ਇਨਸਾਫ ਕਰਨ ਦਾ ਜਨੂਨ ਵੀ ਵਧਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਬਾਬਾ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਤੀਆਂ ਵੀ ਕੱਢ ਕੇ ਇਨਸਾਫ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਅਗਲੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਚੁਕਾਉਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਦਾਦੇ ਨੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਬਾਬੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਪੋਤਰੇ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਕਬਜ਼ਾ ਛੁਡਾ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਹੱਕਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕੀਤੀ। ਬਾਬੇ ਦਾ ਵਸ ਚੱਲਦਾ ਤੇ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਫ ਲੈ ਲਓ ਇਨਸਾਫ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਲਾਂਦਾ। ਮੁੱਦਈ ਸੁਸਤ ਤੇ ਗਵਾਹ ਚੁਸਤ ਦੀ ਚੂਤ ਚਲਾਕੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਮੁੱਦਈ ਸੁਸਤ ਤੇ ਮੁਨਸਫ ਚੁਸਤ ਵਾਲੀ ਬੁਝਾਰਤ ਨੂੰ ਨਾ ਬੁੱਝ ਸਕੇ। ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਫ ਦਾ ਝੰਡਾ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਖੋਤੇ ਤੇ ਬਹਾ ਕੇ ਘੁਮਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਲੋਡੇ ਵੇਲੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਕਰਕੇ ਬੋਰਡ ਥੱਲੇ ਖਿਲਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਬਾਬੇ ਦੀ ਸਿਆਣਪ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਉਹਦਾ ਵਿਆਹ ਕਿਸੇ ਬੱਕਰੀ ਨਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਲੋਕੀ ਕਿਸੇ ਜਵਾਨ ਜੋੜੇ ਨੂੰ ਬੋਰਡ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਰੋੜੇ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ। ਪਿੰਡ ਦਾ ਮੇਲਾ ਵੀ ਬਾਬੇ ਨੇ ਵੇਲਾ ਬਰਬਾਦ ਹੋਣ ਦਾ ਕਹਿ ਕੇ ਬੰਦ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਲੋਕੀ ਵੀ ਚੁੱਪ ਰਹੇ, ਕਿਉਂ ਜੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਫ ਦਾ ਮੇਲਾ ਲੱਗ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਗੱਲ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੀਕਰ ਅਪੜ ਗਈ ਕਿ ਜਿਸ ਦਿਨ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਕਹਾਣੀ ਸਾਹਮਣੇ ਨਾ ਆਉਂਦੀ ਤੇ ਲੋਕੀ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਤਰਸੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ। ਐਨ ਜੀ ਬਾਬੇ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲੰਮੇ ਵੇਲੇ ਤੀਕਰ ਸਵਾਦ ਦਿੰਦਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਲੋਕੀ ਇਸ ਸਾਰੇ ਖਿਲਾਰੇ ਤੋਂ ਉਗਤਾਨ ਲੱਗ ਪਏ, ਖਾਸ ਕਰ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਇਨਸਾਫ ਭੁਗਤਣਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਤੇ ਬਾਬੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਨਾ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਬੇਚੈਨੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਜਾਪਿਆ ਕਿ ਸਭ ਕੁਝ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਰੋਜ਼ ਦਿਹਾੜੀ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਨਵੇਂ ਰੰਗ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਲੋਕੀ ਛੋਟੇ ਮਸਲਿਆਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਇਨਸਾਫ ਮੰਗਣ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਜਿਹੜੇ ਮਾਮਲੇ ਸਬਰ ਨਾਲ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਵਾਧੂ ਇਨਸਾਫ ਹੋਣ ਪਾਰੋਂ ਬਾਬੇ ਕੋਲ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਲੋਕੀ ਆਪਣੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਨੂੰ ਜ਼ੁਲਮ ਸਮਝਣ ਤੋਂ ਹਾਲੇ ਢੇਰ ਦੂਰ ਸਨ। ਪਿੰਡ ਦੀ ਰਹਿਤਲ ਹਾਲੇ ਇਨਸਾਫ ਤੋਂ ਸਦੀਆਂ ਦੇ ਪੈਂਡੇ ਤੇ ਖਲੋਤੀ ਸੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਵੇਲਾ ਹੀ ਲੰਘ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਬਾਬਾ ਰਹਿਮਤਾ ਇਸ ਸਾਰੀ ਉਲਟ ਪਲਟ ਨੂੰ ਬਸ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਦੀ ਗੱਲ ਸਮਝਦਾ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕੀ ਅਜੇ ਚੌਧਰੀ ਦੇ ਗਿੱਜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਅਖੀਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਚੰਗਿਆਈ ਦੀ ਰਾਹ ਪੈ ਹੀ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਬਾਬਾ ਇਨਸਾਫ ਕਰਨ ਤੇ ਅੜ ਗਿਆ। ਸ਼ਾਇਦ ਬਾਬੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਨਸਾਫ ਦਾ ਜਨੂਨ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਸੀ
ਤੇ ਲੋਕੀ ਵੀ ਹਾਲੇ ਇਨਸਾਫ ਦਾ ਹੋਰ ਸਵਾਦ ਚਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਬਾਬੇ ਦੇ ਹਰ ਨਵੇਂ ਫੈਸਲੇ ਬਾਅਦ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਬਾਬੇ ਵੱਲ ਆਣ ਖਲੋਂਦੇ ਤੇ ਕੁਝ ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਕੁਝ ਚਿਰ ਮਗਰੋਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਫੈਸਲੇ ਬਾਅਦ ਉਹ ਫਿਰ ਬਾਬੇ ਵੱਲ ਪਰਤ ਆਉਂਦੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਸਾਫ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਚੌਧਰੀ ਵਾਲੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂ ਜੇ ਚੌਧਰੀ ਨੂੰ ਟੱਬਰ ਸਮੇਤ ਮਾਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਿਸੇ ਇਕੱਲੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਣੇ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਤੇ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਕੁਝ ਚਿਰ ਮਗਰੋਂ ਜਦੋਂ ਬਾਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਫੈਸਲੇ ਪੁੱਠੇ ਪੈਣ ਲੱਗ ਪਏ ਤੇ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਆਪ ਥਰਥੱਲੀ ਪੈ ਗਈ। ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹੜੀ ਬਾਬੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਜ਼ਾਲਮ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਤੋਂ ਛੁਡਾ ਕੇ ਹੱਕਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਈ ਬੀਜੀ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਉਹ ਹੱਕਦਾਰਾਂ ਕੋਲ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਧਿਆਨ ਨਾ ਮਿਲਣ ਪਾਰੋਂ ਆਪਣੀ ਹਰਿਆਲੀ ਗਵਾ ਬੈਠੀ। ਐਨਜੀ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਹਕੀਮ ਦੇ ਇਲਾਜ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬੰਦੇ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਮਰਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਬਾਬੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਸੰਭਾਲਣ ਬਾਝੋਂ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਹਕੀਮ ਦੇ ਦਵਾ ਦਾਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮਰਿਆ ਤੇ ਉਹਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹਕੀਮ ਤੇ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਪਿੰਡੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਦਿਨ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਨੇ ਬਾਬੇ ਦੇ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਮਗਰੋਂ ਜਦੋਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਦਵਾ ਦਾਰੂ ਲਈ ਦੂਜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਲਾਣੇ ਪਏ ਤੇ ਸੁਰਤ ਆ ਗਈ ਤੇ ਉਸ ਦਿਨ ਨੂੰ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਏ ਜਿਸ ਦਿਨ ਹਕੀਮ ਨੂੰ ਪਿੰਡੋਂ ਕੱਢਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਮੌਤ ਤੇ ਹੋਣੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਟਾਲ ਸਕਦਾ। ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਬਥੇਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਹਕੀਮ ਜਾਂ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਲੈ ਆਉਣ, ਪਰ ਬਾਬੇ ਦੇ ਅੰਨੇ ਇਨਸਾਫ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਮਾਰੇ ਕੋਈ ਵੀ ਪਿੰਡ ਆਉਣ ਨੂੰ ਰਾਜ਼ੀ ਨਾ ਹੋਇਆ। ਐਨਜੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਵਾਰੇ ਨਿਆਰੇ ਹੋ ਗਏ ਜਦੋਂ ਬਾਬੇ ਦੇ ਹੁਕਮ ਤੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਹੂਕਾਰ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨੱਪ ਲਿੱਤੇ। ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਹੋਏ ਜਿਹਨੂੰ ਬਾਬੇ ਦਾ ਇਹ ਹੁਕਮ ਭੈੜਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਤੇ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਹੂਕਾਰ ਤੇ ਉਹਦੇ ਟੱਬਰ ਨੂੰ ਚੌਧਰੀ ਦੀ ਸੜੀ ਹਵੇਲੀ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਬਹੀ ਖਾਤਿਆਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਗ ਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਪਰ ਸਾਲ ਬਾਅਦੋਂ ਜਦੋਂ ਲੋਕੀ ਆਪਣੀ ਫਜ਼ੂਲ ਖਰਚੀ ਪਾਰੋਂ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਖਾ ਪੀ ਬੈਠੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੈਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣ ਜੋਗੀ ਖਾਦ ਤੇ ਬੀਜ ਦੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਨਾ ਬਚੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹੂਕਾਰ ਵੀ ਹਕੀਮ ਵਾਂਗਰ ਯਾਦ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਖਿੱਚ ਧਰੂ ਕੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨਿਜ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚਲਾ ਹੀ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਭਾਵੇਂ ਉੱਤੋਂ ਇਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਹੂਕਾਰ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਰਿਵਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਹੂਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਚੌਧਰੀ ਵਾਂਗ ਪਿੰਡ ਦੀ ਕਿਸੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਜੰਮਿਆ ਸੀ। ਸਾਹੂਕਾਰ ਦਾ ਡੰਡਾ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਜ਼ੂਲ ਖਰਚੀ ਤੋਂ ਰੋਕੀ ਰੱਖਦਾ ਸੀ। ਬਾਬੇ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਤੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਪਹੀਏ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਰੋਕ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੁੰਦਿਆਂ ਵੇਖ ਕੇ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਹੀ ਨਾ ਆਈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰੇ ਤੇ ਕਰੇ ਕਿੱਥੋਂ। ਲੋਕੀ ਬਾਬੇ ਦੇ ਹਰ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬਰਬਾਦੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਲੈਂਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਇੱਕ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਤੇ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਕਤਲ ਦੇ ਮੁਜਰਮ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਉਹਦੇ ਘਰ ਵੀ ਅਫਸੋਸ ਵਾਸਤੇ ਉਂਝ ਹੀ ਗਏ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਮੁਜਰਮ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਕਤਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਘਰ ਗਏ ਸਨ। ਲੋਕੀ ਫਾਹੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਗੈਰਤਮੰਦ ਤੇ ਇੱਜ਼ਤਾਂ ਦਾ ਰਾਖਾ ਆਖਿਆ। ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਇੰਝ ਲੱਗਿਆ ਜਿਵੇਂ ਲੋਕੀ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਬਗੈਰਤ ਤੇ ਇੱਜ਼ਤਾਂ ਦਾ ਲੁਟੇਰਾ ਆਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਇੰਝ ਲੱਗਿਆ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਵੀ ਉਸੇ ਥਾਵੇਂ ਆ ਖਲੋਤਾ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਕੁਝ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਪਹਿਲੇ ਚੌਧਰੀ ਕਈ ਨਸਲਾਂ ਦਾ ਪੈਂਡਾ ਕੱਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਣ ਖਲੋਤਾ ਸੀ। ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਇੰਝ ਜਾਪਿਆ ਜਿਵੇਂ ਫਿਰੌਨ ਖੁਦਾਈ ਦਾਅਵੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਲ ਦੁਆਲ ਤੋਂ ਅੰਨਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹੀ ਕੁਝ ਬਾਬੇ ਤੇ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਬਾਬੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਤੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵੇਖ ਕੇ ਕੁਝ ਵੀ ਸਮਝ ਨਾ ਆਈ। ਹਰ ਪਾਸੇ ਹਨੇਰਾ ਹੀ ਹਨੇਰਾ ਸੀ। ਕੁੱਪ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਟੱਕਰਾਂ ਮਾਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਬਾਊ ਕਾਫਰ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਪਰ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਮੌਲਵੀ ਕੋਲੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਮੂਸਾ ਤੇ ਫਿਰੌਨ ਦਾ ਕਿੱਸਾ ਸੁਣਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਫਿਰੌਨ ਦੇ ਡੁੱਬਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਸਮਝਦਾ ਸੀ ਫਿਰੌਨ ਦੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਅਸਲ ਖੇਡ ਦੇ ਬਾਝੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ, ਕਿਉਂ ਜੇ ਅੱਗੇ ਮੂਸਾ ਵੀ ਨਵਾਂ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੀ ਕੌਮ ਵੀ ਨਵੀਂ ਸੀ। ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਅਖੀਰ ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੌਲਵੀ ਨੇ ਮੂਸਾ ਦੀ ਕੌਮ ਦੀ ਤਾਨ ਅੱਜ ਦੇ ਯਹੂਦੀਆਂ ਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਤੋੜੀ ਸੀ, ਉਹ ਸੁਣ ਕੇ ਤੇ ਬਾਬਾ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਫੜ ਕੇ ਸੋਚੀ ਪੈ ਗਿਆ ਕਿ ਫਿਰੌਨ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਮਰਦਾ, ਉਹ ਵਾਕਈ ਖੁਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਲੋਕੀ ਕਿਸੇ ਪੀਰ ਪੈਗੰਬਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਕੇ ਆਪਣਾ ਪੈਂਡਾ ਥੋੜ੍ਹੇ ਵੇਲੇ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਖੋਟਾ ਕਰ ਬੈਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਘੁੰਮ ਕੇ ਉਸੇ ਰੱਬ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਜਾਨ ਛੁਡਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੋਚ ਆਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ਉਹਦਾ ਦਿਲ ਕੰਬਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਤੇ ਉਹ ਹੋਰ ਸ਼ਿੱਦਤ ਨਾਲ ਬਾਊ ਕਾਫਰ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਅਖੀਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹਨੂੰ ਬਾਊ ਕਾਫਰ ਦੇ ਆਉਣ ਦੀ ਖਬਰ ਮਿਲੀ ਤੇ ਉਸੇ ਰਾਤੇ ਬਾਊ ਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ।
ਜਾਂਦਿਆਂ ਹੀ ਉਹਨੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹਾਲ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਸ਼ਰਮੋ ਸ਼ਰਮੀ ਬਾਊ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਅਖੀਰ ਇਹ ਇਨਸਾਫ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ। ਆਖਰੀ ਪੇਜ ਜੀ, ਆਖਰੀ ਪੈਰਾ। ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਬਾਊ ਕੁਝ ਦੇਰ ਸਿਰ ਸੁੱਟ ਕੇ ਬੈਠਾ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਪਿਛਲੀ ਵਾਂਗਰ ਇੱਕ ਲੰਮੀ ਗੱਲ ਟੋੜ ਦਿੱਤੀ ਜਿਹਦੀ ਉਹਦੇ ਸਵਾਲ ਨਾਲ ਕੋਈ ਰਲਤ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਬਾਬਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਰਗੀ ਵੇਲੇ ਤੀਕਰ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਦਾ ਰਿਹਾ। ਉੱਥੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਘਰ ਆਇਆ ਤੇ ਸੌਣ ਲਈ ਮੰਜੀ ਤੇ ਲੰਮਿਆ ਪਿਆ, ਪਰ ਨੀਂਦਰ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਢੇਰ ਦੂਰ ਸੀ। 3 ਵਾਰੀ ਲੋਕੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਇਨਸਾਫ ਵੀ ਕਰਵਾਉਣ ਆਏ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਪੱਜ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਬਾਊ ਦੀਆਂ ਉਤਲੀਆਂ ਪੁਤਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਹਦੇ ਦਿਮਾਗ ਤੋਂ ਝੜਨ ਲੱਗ ਪਈਆਂ ਤੇ ਮੁੱਢਲੀ ਗੱਲ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਵੀ ਇੰਝ ਹੀ ਲੰਘ ਗਿਆ ਤੇ ਅਖੀਰ ਰਾਤੀ ਜਦੋਂ ਪੂਰੀ ਗੱਲ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਆਈ ਤੇ ਇੰਝ ਲੱਗਿਆ ਜਿਵੇਂ ਮੁੱਠ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਰੀ ਰੇਤ ਨਿਕਲ ਗਈ ਹੋਵੇ। ਉਹਦਾ ਦਿਲ ਕੀਤਾ ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਘਰ ਵੀ ਚੌਧਰੀ ਦੀ ਹਵੇਲੀ ਵਾਂਗ ਸਾੜ ਕੇ ਸਵਾਹ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਖੇਡ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਹੀ ਨਾ ਆਈ ਕਿ ਬਾਬੇ ਤੇ ਮੁਨਸਫ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਤੇ ਜੁਰਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇਨਸਾਫ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੁਰਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਨਸਾਫ ਤੇ ਬਸ ਬਦਲਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੁਰਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਨਸਾਫ ਬਸ ਐਵੇਂ ਬਦਲਾ ਲੈਣਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕੋਈ ਮਜ਼ਲੂਮ ਆਪ ਕਰ ਲਵੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਮੁਨਸਫ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। जी बहुत अच्छे अब्दुल वहीद साहब। और पंजाबी च लिखते रहो तो पंजाबी च लिखना इंज ही है जिवें बंदा अपनी माँ के कलावे च आ जाता, अपनी माँ के कोल आ जाता, नेड़े आ जाता और माँ उन्होंने थापना दिंदी है, शाबाश दिंदी है।